हेलो एवरीवन साटिस्फाई लर्निंग आपण मानक स्वागत। आमे क्लास 8 रो भूगोल पढुतला। भूगोल रो तार प्रथम अध्याय रो थिला संबल। आमे संबल कोन पढि सारिचे आ संबल केते प्रकार भल भाबरे पढि सारिचे आ संबल जरु तेते भी प्रकार भेद थिला जेमिति के प्राकृतिक मानविकृत मानविक श्रेणी भूत ए सब संबल गुडी हम भल भाबरे गत क्लास रे पढि सारिचे। आज पढ़ा जोटा रही जाइए पिला सेगुड़िक आम पढ़ा आ जो मैंने देखी न तार जदि तार पूर्व वीडियो को आपको डिस्क्रिप्शन लिंक देवी आपड़ देखी ने। आज आम पढ़ा जोटा उत्पत्ति दृष्टि संबल को जो विभक्त कराई से विषय आम पढ़ा पिला। उत्पत्ति दृष्टि आम संबल केते विभक्त करछु दुई भाग विभक्त करछु। गोटे है जैविक संबल आ गोटे है अजैविक संबल पिला। गोटे है जैविक संबल आ गोटे है अजैविक संबल। ताहले आमे जैविक संबल कहले आमे कौन बुझिबा आ अजैविक संबल कहले आमे कौन बुझिबा देख पिला आमे साधारण बुझिबा जो मानकर जीवन थाए जो मानकर निज खाद्य निजे तैयारी करि थांती जो माने वंश विस्तार करि थांती ए प्रकार वस्तु बा पदार्थ बा प्राणी को आमे कहिबा ताको आमे जैव संबल कहबा। सेति बुद्धिरो आसुची पिला माने जेमिति जति प्राणी माने आसुचंती जति उद्भिद माने आसुचंती समस्त होचंती पिला जैविक संबल। जेमिति के बाघ सिंह हरिण मनुष्य ए सब गुडा गोटे होचे पिला माने जैविक संबल बुझिला। एबे तार विपरीत होचे पिला अजैविक संबल। अजैविक संबल कहले जो संबल निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारे नाही से वंश विस्तार करि पारे नाही बा गोटे स्थान रो अन्य स्थान को स्थानांतरित होई पारे नाही निजे से प्रकार पदार्थ को कहिबा बा से प्रकार वस्तु कहिबा आमे अजैव संबल कहिबा। देखो पिला बरा बुझिला जो तुम बही रे केमिति अछि देखो जो संबल निर्जीव जो संबल अजैव संबल निर्जीव मात्र जैव संबल सजीव शिला मृत्तिका खनिज पदार्थ वायु आदि जीवन विहीन पदार्थ उत्पादन अजैविक संबल श्रेणीभूत मात्र समस्त प्राणी और समस्त उद्भिद जैव संबल अंतर्गत बुझिला। नेक्स्ट पिला माने जानिला जे जाहाको जहार जीवन अछि ताको हम जो कहबा जैव संबल जहार जीवन नाही ताको हम कहबा अजैव संबल कहबा। मु एग्जांपल को तुमनको कहि दैछि पिला माने से पर जदि आमे देखिबा पिला माने जे भरण दृष्टि संबल को आमे भरण दृष्टिकोण साधारणतः प्राकृतिक संबल को भरण दृष्टिकोण आमे केते भाग विभक्त करछु दुई भाग रे विभक्त करि अछु पिला माने। गोटे हला नवीकरण योग्य संबल आ गोटे हला नवीकरण अयोग्य संबल बुझिला। आमे भरण दृष्टि केते भाग विभक्त करे जदि तुम पचारे बा क्वेश्चन आसी एग्जाम रे तुम कहबो भरण दृष्टि को दुई भाग रे विभक्त कराइ छै। गोटे हला नवीकरण योग्य संबल आ गोटे नवीकरण अयोग्य संबल। एही परि आमे दुई श्रेणी विभक्त करि पारथाउ को संबल को नवीकरण योग्य संबल को नवीकरण अयोग्य संबल। ताहले जानिबा नवीकरण योग्य संबल आ नवीकरण अयोग्य संबल कोन। जो संबल को मनुष्य बारंबार व्यवहार कले ता क्षय हो जाय थाए। लेख पिला नोट कर पिला माने जो संबल को मनुष्य बारंबार व्यवहार कले ता क्षय हो जाए ता पुनर्भरण करबा पई वर्ष वर्ष दिन लागि थाए बा पूर्ण करबा पई कष्ट साध्य होई थाए से प्रकार संबल को कहि था हमें नवीकरण अयोग्य संबल ता कहबा हमें नवीकरण अयोग्य संबल। जो संबल को हमें वर्ष वर्ष लागि बस हमें जदि कोनोसी पदार्थ बा वस्तु को हमें भरण करबा पई वर्ष वर्ष लागि थाए से प्रकार पदार्थ को बा वस्तु को हमें कहबा बा से प्रकार संबल कहबा हमें नवीकरण अयोग्य संबल कहबा। नवीकरण अयोग्य जाको हमें पुनर्बार सृष्टि करबा अक्षम हवा अयोग्य माने आमे योग्य साध्य हेबा नै गोटे तयारी करबा पय योग्य साध्य हेबा नै। जेमिति कि नवीकरण अयोग्य संबल कहले पेलो जेमिति पेट्रोल कोयला खनिज पदार्थ औषधीय वस्तु ए सब गुडी को तयारी करबा पय पिला माने वर्ष वर्ष लागि थाए कारण ए संग माने कोयलाटी संगे संग तयारी हो जाय नै पिला माने संगे संग तयार होले सेतिरे भूमिकंप हेबो किछि फसल्स थिबो कोनो से जीव जंतु रंगर से माटी तले प्रेशराइज ही रहिथिबो ताहेले ता कहबा से गोटे गोटे कोयलार आकार नेबो पेट्रोलियम तयारी हेबो सेतिरो ताहेले से प्रकार वस्तु व पदार्थ कहबा नवीकरण अयोग्य संबल। जो पदार्थ को बा जो वस्तु को सृष्टि करिया पय बा तयारी करिया पय बा ताहा मिलिबा पय अधिक वर्ष लागिथबा अधिक समय लागिथबा आमे तयारी करे असक्षम होइथाउ से प्रकार पदार्थ बा वस्तु को कहिता पिलाना नवीकरण अयोग्य संबल कहा जाय। बुझिला पिलाना देखो आउट कहूची पिला माने जेटा नवीकरण
ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ମନୁଷ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହା କ୍ଷୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଭରଣ କରି ହୁଏ। ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ମନୁଷ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହା କ୍ଷୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଭରଣ କରି ହୁଏ, ସେହି ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳକୁ କହିଥାଉ ଆମେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କହିଥାଉ। ଯେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ଯେମିତି ହେଲା ଗଛ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛ ମରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଯୋଗାଇ ପାରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟର ସମ୍ବଳ ଉଦାହରଣ। ଦେଖ ତମ ବହିରେ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ଭରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଲା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳଟା କ'ଣଟା, ସେ ଶୀଘ୍ର ଭରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ପୂରଣ ଓ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସେଟା ପୁନର୍ବାର ପୂରଣ କରି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଅସରନ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ନାହିଁ। ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ ଯେମିତିକି ସୌରଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ବୋଲି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେବେ ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା ତଥା ଜଙ୍ଗଲ ଭଳି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୋଗ ଉପରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପରିମାଣର ଭଣ୍ଡାର ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ଓ ଜଳ ଏବଂ ଏକ ଅସରନ୍ତି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ଜଳ ଗୋଟେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଏକ ଅସରନ୍ତି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସରେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କି ଯେ ଆମେ ଯଦି ମଧୁର ଜଳ ଯେଉଁ ରହିଅଛି କିନ୍ତୁ ତାର ପରିମାଣ ଦିନେ ଦିନେ ସରିଯିବ ପିଲାମାନେ। ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ସିନା ସରିବନି ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଧୁର ଜଳ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବି ଶେଷ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେ ମଧୁର ଜଳର ଯଦି କଥା ଆସିବ ତାହେଲେ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟରେ ଆସିଯିବ। ଆମେ ମଧୁର ଜଳକୁ ଯଦି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଯିବ, ଯଦି ଆମେ ବର୍ଷ ନହେଲେ ବି ସେଟା ଦିନେ ନା ଦିନେ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ମଧୁର ଜଳର। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସମଗ୍ର ଜଳର କଥା କହିବା ତାହେଲେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? ମାତ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଜଳ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ତଥା ଜଳ ଉତ୍ସ ଶୁଖିଯିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଜଳଟା ଶେଷ ସରିବ ନାହିଁ ବା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଯଦି କହିବା ରାଜସ୍ଥାନ ଏରିଆ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ମାନେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ କହିବା ଆମେ କେବେ ଶେଷ କରିବା ବୋଲି ଆମେ ସେମିତି ବି କଳ୍ପନା କରିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ଦିନେ ନା ଦିନେ ବି ସେଟା ଶେଷ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆମେ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ। ଯେମିତିକି ନବୀକରଣ ସମ୍ବଳ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଭଣ୍ଡାର ସୀମିତ, ଏହାକୁ ଆମେ ସୀମିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଓ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ବା ସରିଗଲେ ପୁନର୍ବାର ଭରଣ ପାଇବାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର କଥା ଆସୁଛି, ଆମେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ କାଳରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭରଣ ସମୟ ବେଶୀ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ କାଳରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭରଣ ସମୟରେ ବେଶୀ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳକୁ ଭରଣ କରିବା ହେଲେ ଆମେ ଆମ ସମୟରେ ତ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଢ଼ି ଯେତେ ବି ଆସିବ, ଆମର ଜେନେରେସନ୍ ଯେତେ ବି ଆସିବ, ତାପରେ ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ଆମେ 1000 ବର୍ଷ ତ ବଞ୍ଚିପାରିବା କି ପିଲାମାନେ? ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ ଯଦି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସାରିଛେ, ତାହେଲେ ତାର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିବ। ଯେମିତିକି କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଦି ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ କେତେକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୁଝିଲା। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେମିତିକି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହା କ୍ଷୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଭରଣ କରିବା ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ ମନୁଷ୍ୟ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ବା ସେ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ବା ସେ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ଆଉ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ମନୁଷ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ଭରଣ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, ସେ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କହିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଯଦି ଉଦାହରଣ ଦେବା, ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ଉଦାହରଣ ଦେବା ବେଲେ କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ୍, ପ୍ରାକୃତିକ ଯେଉଁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ, ସୁନା, ରୂପା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ପିଲା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଯେମିତିକି ପବନ, ସୌରଶକ୍ତି, ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି, ଜଳ, ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବଣ୍ଟନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମ୍ବଳକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଅଛି? 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଉଛି। ବଣ୍ଟନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆମେ ସମ୍ବଳକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲା।
ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ। ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ। ବୁଝିହେଲା ତ? ଆମେ ବଣ୍ଟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଅନୁସାରେ ଏହିପରି ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେତେକ ସମ୍ବଳ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସବୁଠାରେ ମିଳିଥାଏ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିବା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ କହିଥାଉ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିଥାଏ, ତମେ ଯଦି ଆମେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଗଲେ ବି ସେଟା ମିଳିବ, ଲଣ୍ଡନ ଗଲେ ବି ସେଟା ମିଳିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଲେ ବି ସେଟା ମିଳିବ, ଆମେରିକା ଗଲେ ବି ସେ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ମିଳେ। ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ମିଳୁଥିବ ବା ସେ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ମିଳୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳକୁ ବା ପଦାର୍ଥକୁ କହିବା ଆମେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ। ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ମିଳିପାରୁଥିବ ସେ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳକୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ। ଯେମିତି ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବାୟୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ମୁଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯିବି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବି ମିଳିବ, ଆମେରିକା ଗଲେ ଆମେରିକା ମିଳିବ, ଭାରତରେ ମିଳିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳିବ। ତମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯିବ, ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ କ'ଣ ମିଳିବ? ତମକୁ ବାୟୁଟା ମିଳିବ। ଆଉ ଏଇ ବାୟୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ। ସେପରି ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ବଳ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କେତେକ ସମ୍ବଳ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଥାଏ ସେ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ କହିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଲୁହା, ତମ୍ବା, ସୁନା, ରୂପା ଭଳି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ ଯେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଥାଏ ତାହା କହିବା ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ। ଆଉ ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ଯଦି ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିଥାନ୍ତା ପିଲାମାନେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ ହୋଇଥାନ୍ତା, ସପୋଜ ଧରିନିଅ ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ଯଦି ଆମେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ ରୂପେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର ହେତା ବୋଲେ ଆମ ଦେଶ କେବେ ବି ଗରିବ ହୋଇନାହାନ୍ତା। ତମ ଦେଶରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସୁନା ମିଳୁଛି ବୋଲେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯଦି ସୁନା ମିଳୁଥାନ୍ତା, ଯଦି ଅଲଗା ଜାଗାରେ କୋଇଲାଟା ମିଳୁଛି, ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି କୋଇଲା ମିଳିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶ ଏତେ ଗରିବ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଆମେ ହେଉଛୁ ମାନେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇଯାନ୍ତା ଧନୀରେ। ବୁଝିଲା ତ? ଆମେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଆମେ ଧନୀ ହେଇଯାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ମିଳିବ ତାକୁ କହିବା ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ। ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା ବା କୋଇଲା, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାହାର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ତାର ଦିନେ ଦିନେ ବି କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତମେ କହିପାରିବ କି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିପାରିବ? ଗୋଟେ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କହିପାରିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ଯେତେ ବି ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ସବୁକୁ କହିପାରିବା ଆମେ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। କିନ୍ତୁ ବୁଝିହେଲା ତ? ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ ବା ବର୍ଷ ଲାଗିଥିବ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ମିଳିଥିବ ତାହେଲେ ସେକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ କହିବା। ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିଥିବ, ଯେମିତିକି ବାୟୁ ହେଲା, ଭୂମି ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ହେଲା, ଏସବୁ ଉଦାହରଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏଟା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ। ବୁଝିଲା ତ? ବୁଝେଇଥିବ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ବିବରଣୀ ଭୂରୂପ, ଜଳବାୟୁ ତଥା ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ଉଚ୍ଚତା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଭୌତିକ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ଓ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ କାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ? ଭୂମିରୂପ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୂମିରୂପ କେମିତି ଅଛି, ଭୂମିରୂପ ତା ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଜଳବାୟୁ, ତାପରେ ସମୁଦ୍ର ପତନର ଉଚ୍ଚତା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଭୌତିକ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ କାରଣରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିବା ପ୍ରଭେଦ ଏହି ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସମ୍ବଳର ବଣ୍ଟନ ଅସମାନତା ଆଣିଥାଏ। ଆଉ ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ଥାନର କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆମ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। କି ଜାଗାରେ ଢିପ ହେଉଛି ତ କେଠାରେ ଖାଲ ହୋଇଛି, କିଠାରେ ମାନେ ଗଡ଼ା ଅଛି ତ ପୁରା ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଅଛି। ମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ନାହିଁ ରେ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁକରି ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ମିଳିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଏ ପ୍ରକାର ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି, ଅସମାନତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ବୁଝିଲା? ବିକୃତ ସମ୍ବଳ। କେତେକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ରୂପଗୁଣରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ଏ ସମ୍ବଳରେ ଆମେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଉ। ଆମେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ବଳ ପିଲାମାନେ ଯଦି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ରହିଅଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ଅଛି ସେ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହୁଁ। ତାର କିଛି ନା କିଛି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତାର ଗୁଣରେ ବା ତାର ଆକାରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେଇ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମ ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେମିତିକି ମନୁଷ୍ୟ ବା ଲୁହା ପଥରକୁ ଲୁହା ବାହାର କରିବା ଜାଣିବା ପରେ ହିଁ ସମ୍ବଳର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରିছে? ଲୁହା ପଥରରୁ କ'ଣ ବାହାର କରେ? ଲୁହା ବାହାର କରିଛି। ପିଲାମାନେ ଲୁହା ଏମିତି ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରରୁ ଲୁହା ପୁରା ଯେମିତି ଆମେ ରଡ଼ଟା କହୁଛୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଆମେ ଲୁହା ଚେୟାରଟା ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରାକୃତିକ ଲୁହା ଚେୟାର ବନିକିରି ମିଳି ଯାଉଛି କିରେ ପିଲାମାନେ? ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ମିଳି ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଲୁହା ପଥରରୁ ଆମେ ଲୁହାଟାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରି ସେଥିରୁ ବାହାର କରି ବିଶୋଧନ କରି ସେଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବନେଇ ପାରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ
ଲୁହାର ଯେତେ ବି ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରୁଥାଉ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଲୁହାର ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ ରୂପେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ସେ କୁହାଯାଉଛି ସେଇଟା। ମନୁଷ୍ୟ ବା ମଣିଷ ଲୁହାପଥରରୁ ଲୁହା ବାହାର କରିବା ଜାଣିବା ପରେ ହିଁ ସମ୍ବଳର କ'ଣ ପରିଗଣିତ ହେଲା। ମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ଯେ ଲୁହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେଉଛି। ଯେମିତି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳରୁ ବାହାର କରି ଯେମିତିକି ମଣିଷ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ସେତୁ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଯାନବାହନ ଆଦି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳରୁ ହିଁ ବାହାର କରି ଯେମିତି ଆମେ ସେତୁ ତିଆରି କରୁଛୁ, ସେଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ବାଲି ହେଲା, ସିମେଣ୍ଟ ହେଲା ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ସେଥିରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ। ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଲା, ରାସ୍ତାରେ ଯେମିତି ରାସ୍ତାଘାଟୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ସେଥିରେ ସାମଗ୍ରୀ ମିଶେଇକି କ'ଣ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଆମେ କରୁଛୁ ଲେପନ କରି ରୋଡ଼ ତିଆରି କରୁଅଛୁ। ଯାନ୍ତ୍ରପାତିକ ଯାନବାହନ ଯେହେତୁ ମୋଟର ହେଲା, ସାଇକେଲ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଞ୍ଜିନ ହେଲା ସବୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଲୁହାପଥର ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଖଞ୍ଜି ଆମେ ଯାନବାହନ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ। ସୁତରାଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କହିବା ମାନବୀକୃତ ସମ୍ବଳ। ବୁଝିଲା? ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ କିଛି ନା କିଛି ଆମେ ତାକୁ ମନେ ରଖ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମନେ ରଖ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ସେ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ କହିଥିବା ମାନବୀକୃତ ସମ୍ବଳ କହିଥାଉ। ଯେମିତିକି ସାଇକେଲ, ବସ୍, ଟ୍ରେନ୍, ରାସ୍ତାଘାଟ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ପିଲାମାନେ ମାନବୀକୃତ ସମ୍ବଳ। ବୁଝିଲା ତ? ଏପରିକି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ମାନବୀକୃତ ସମ୍ବଳ। ମନେ ରଖ ଯେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ମାନବୀକୃତ ସମ୍ବଳ। ତାହେଲେ ଆମ ଭଳି ଲୋକ ହିଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାରରେ ମାନବୀକୃତ ସମ୍ବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ମାନ ପଚାରିଲା ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମାନବୀକୃତ ସମ୍ବଳ, ତାହେଲେ ମୋ ଭଳି ଲୋକ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାରରେ ମାନବୀକୃତ ସମ୍ବଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ମାନ କହିଲା ଅଂଶୁ ଏଥିରେ ସମ୍ମତି ହେଲା ଓ ହଁ ମାରିଲା। ମାନେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲା କି ହଁ ବୋଲିକରି ଜଣେଇଲା, ସମ୍ମତି ଜଣେଇଲା। ଠିକ କଥା। ଯଦି ଆମେ ଯିଏ ତିଆରି କରୁଛେ ମାନବୀକୃତ ମାନବକୁ କୁହାଯାଇଛି ମାନବ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ଆଉ ମାନବକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବଳ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ମାନା କହିଲା କି ଯେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ତିଆରି କରୁଛୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ହିଁ ତିଆରି କରୁଛୁ ହେଲେ ମାନବୀକୃତ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି। ଯେଟା ମାନବ ତିଆରି କରିଥାଏ ତାକୁ ମାନବୀକୃତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା ତ? ଯେମିତି ମାନବ ସମ୍ବଳ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ପିଲାମାନେ। ଯେମିତିକି ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ, ଦକ୍ଷତା ତଥା କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଥିଲେ ପ୍ରକୃତିର ସଦୁପଯୋଗୀ କରି ନୂତନ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀଭୂତ ଓ ଲୋକମାନେ ହିଁ ମାନବ ସମ୍ବଳ। ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଅଛି, ଦକ୍ଷତା ଅଛି, କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଅଛି ଓ ସଦ୍ ଉପର କରି ନୂତନ ସମ୍ବଳକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ନୂତନ ସମ୍ବଳ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଖାତା ତିଆରି କରିବାର ଅଛି, ମୋତେ ବୁକ୍ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ମୋର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକରି ଅଲଗା କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କି ସମ୍ବଳକୁ ତିଆରି କରିପାରିବି। ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ମାନବୀକୃତ ସମ୍ବଳ। ଯଦି ମୁଁ ଯେମିତି କାଠକୁ ଆଣିଲେ କାଗଜ ତିଆରି କରି ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଖାତା ବହି ତିଆରି କରିଲି। ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଖାତା ହେଲା ମାନବୀକୃତ ସମ୍ବଳ ଆଉ ଯିଏ ତିଆରି କରୁଛି ସେଇଟା ମାନବ ସମ୍ବଳ। ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ବଳକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ବଳକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତାକୁ କହିଥାଉ ମାନବ ସମ୍ବଳ। ମାନବ ସମ୍ବଳ। ଆଉ ଯାହା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ମାନବୀକୃତ ସମ୍ବଳ କହିଥାଉ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ବୁଝେଇଦେବ। ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ। ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇ ନୂତନ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ କରିବାକୁ ମାନବୀୟ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଦକ୍ଷତା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇ ନୂତନ ସମ୍ବଳକୁ ସୃଷ୍ଟିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଉ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଉ ତାହେଲେ ସେ କରିବା ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ବୋଲି ଆମେ ସେବେଳେ କହିପାରିବା। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ବୁଝେଇଥିବ। ମାନବ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ଜନସଂଖ୍ୟା ତଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ବୁଝାଏ। ମାନବ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ଯଦି ଆମେ ଜନସଂଖ୍ୟା ତଥା ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ବୁଝାଏ ଓ ମଣିଷକୁ ସମ୍ବଳ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଅଛି। କେତେକ ଭୌତିକ ସମ୍ବଳକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ବଳର ରୂପାନ୍ତର କରିବାର ମାନବ ଦକ୍ଷତାକୁ ଭୂମିକା ବହୁତ ରହିଅଛି ପିଲାମାନେ।
ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୌତିକ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଅନ୍ୟ ଆକାର ଦେଇପାରିପାରୁଛୁ ବା ରୂପାନ୍ତର କରିପାରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରା ବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ମାନବ ସମ୍ବଳରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ପଢ଼ ଓ ଚିନ୍ତା କର ମଣିଷ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନିହାତି କୃଷକ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଏ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଫଳସ୍ତଃ ମରୁଡ଼ିଜନିତ ଶସ୍ୟହାନୀକୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ। ନିହାତି ମନୁଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର ରହିଥାଉ ଯେମିତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନିକ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆମ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତାହା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ବି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିଅଛୁ। ଯେମିତିକି ଆମେ ସମ୍ବଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ତାହେଲେ କରିପାରିବା କେମିତି ମାନା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା କ'ଣ କରୁଛି ମାନା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ଓ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜଳ ଶୁଖିଯାଇଛି ଓ ଗଛ କଟା ହୋଇଯାଇଛି ଯେଉଁଠିକି ଛାଡ଼ି ଟିକେ ନାହିଁ ଓ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଓ ଛାଇ ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର ପଡ଼ୁଛି ଲୋକମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ମାନା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ଯେଉଁଠିରେ କୌଣସି ଗଛ ନାହିଁ କୌଣସି ଜଳ ନାହିଁ ଛାଇ ନାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ ବା ପିଇବାକୁ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ହାହାକାର ଦେଖାଯାଏ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନଟା ଦେଖିଲା ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କହିଲା ଏହା କ'ଣ ପ୍ରକୃତିରେ ସମ୍ଭବ ମାକୁ ପଚାରିଲା ମା କହିଲେ ହଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ନିହାତି ଯଦି ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ନେବା ଗଛକୁ ସୁରକ୍ଷା ନେବା ଗଛ କାଟିବା ଖାଲି କିନ୍ତୁ ଗଛ ଲଗେଇବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଛାଇ ଟିକେ ମିଳିବ କି ଆମ ଅକ୍ସିଜେନର ଲେଭେଲ କମିବ କି ନାହିଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ନିହାତି କମିବ ଯଦି ଆମେ ଚାଷ କରିବା ନାହିଁ ବୋଲେ ନିହାତି ଚାଷ କରିବା ନାହିଁ ବୋଲେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ କି ନା ଦିନରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ମା କହିଲେ ହଁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ କହିଲେ ମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆମେ ଯଦି ସଚେତନ ନ ହେବା ତେବେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ପ୍ରୟ ହେବ ଓ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବହୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ ବା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯିବ ମାନେ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ବେଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଛାଡ଼ ସେଇଟା ମିଳିବା ଦୂରର କଥା ଆମେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ବେଲେ କହିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା କି ନା ଅଂଶୁ ଅନେକ କିଛି କରିବାର ମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଆସିବ ଆମେ ଧାରଣା ବିକାଶ କରିପାରିବା ସମ୍ବଳ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ସହ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଭବିଷ୍ୟତର ବଂଶଧରଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ନ ରହିବା ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବାକୁ ଆମେ ଧାରଣା ବିକାଶ କହିବା ମନେ ରଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଯେ ଧାରଣା ବିକାଶ କହିଲେ କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ବଳକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଆଗାମୀ ବଂଶଧର ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଲେ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଧାରଣା ବିକାଶ ବୁଝିଲା ତ ଯେମିତି ସମ୍ବଳର ଧାରଣା ବିକାଶ ସମ୍ବଳର ଏହି ସଚେତନ ବିନିଯୋଗ ତଥା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେବାକୁ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କହିଲେ ସମ୍ବଳର ସଦ୍ବିନିଯୋଗ ବା ସଚେତନ ବିନିଯୋଗ ତଥା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେବାକୁ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯଦି ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ଏମିତି ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯାହାକି ଶେଷ ହେବନି ମାନେ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଶେଷ ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କମ୍ ସମୟ ନେବ ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ନବୀକରଣ ଯେଉଁଟା ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ବୁଝିଲେ ତ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ବା ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଲେଟ୍ରେ ହେବ ବା ଟିକେ କମ୍ ସମୟରେ ସେ ଜିନିଷଟା ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ ସେ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ ବୋଲି ସେଟାକୁ ବୁଝିବା ଏମିତିକି ସମ୍ବଳର ବିନିଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ତଥା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରୁ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଧାରଣା ବିକାଶ କୁହାଯାଏ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ବଳର ବିନିଯୋଗ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ତାକୁ କହିବା ଧାରଣା ବିକାଶ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଉପାୟ କେମିତି ରହିଛି ଦେଖ ଆମେ କହିପାରିବା ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ କେତେ ଭାବରେ ଉପାୟରେ ଆମେ କରିପାରିବା ଭରଣ କରିପାରିବା ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପାୟ ମନେ ରଖ ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟବହାରର ହ୍ରାସ କରିକି ଆମେ ପୁନର୍ଚକ୍ରଣ କରି ଓ ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କରି ଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ସହଯୋଗ କରିପାରିବା ଯାହାକୁ ଆମେ 3R କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ 3R କହିଲେ 3R ରିୟୁଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ରିଡ୍ୟୁସ୍
ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ରିସାଇକିଲ୍ ଦେଖ ରିୟୁଜ୍ ରିड्यूस ଆଉ ରିସାଇକିଲ୍ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ରିୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଯେମିତି ସପୋଜ ଧରିନିଅ ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋଟଲଟି ଅଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋଟଲକୁ ତୁମେ କ'ଣ ରିୟୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ସେଥିରେ ସେ ବୋଟଲକୁ ଯଦି ତୁମେ ଥମ୍ସଅପ୍ ପିଇଲ ତ ସେଥିରେ ତୁମେ କାଟିଦେଲ ଆଉ ତୁମର ସେଥିରେ ତୁମର କଲମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବନେଇ ପାରିଲ କିମ୍ବା ତୁମେ ସେଥିରେ ଫୁଲ ଲଗେଇ ପାରିଲ ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା କି ନାହିଁ ଆମେ ସମ୍ବଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିଲା କି ନାହିଁ ନିହାତି କରିପାରିଲା ଏ ଉପାୟରେ ଆମେ ଭରଣ କରିପାରିବା ଏଟାକୁ କହିବା ରିୟୁଜ୍ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସେଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ବା ତାଙ୍କର ଆମେ ପୁନର୍ଚକ୍ରାଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ପୁନର୍ଚକ୍ରାଣ କୁହାଯାଏ ହେଲା ରିୟୁଜ୍ ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କୁହାଯାଏ ରିୟୁଜ୍ ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କୁହାଯାଏ ରିୟୁଜ୍ ମାନେ ହେଲା ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର ତାପରେ ଯଦି ସପୋଜ ଧରିନିଅ ଯେଟା ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋଟଲକୁ ଭଙ୍ଗେଇ କରି ଆମେ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ରଖିଲା ସେଠି ସେଟା ହେଲା ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ କରିପାରିବା ପୁନର୍ଚକ୍ରାଣ କେମିତି ହେଲା ସପୋଜ ଧରିନିଅ କି ଯଦି ଆମେ ପୁନର୍ଚକ୍ରାଣ ଧରି କରିବା ଏମିତି ଏକ ପଦାର୍ଥ ବା ବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯାହାକୁ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେମିତିକି ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ବହିପତ୍ର ଅଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ କବାଡ଼ି ବାଲାକୁ ଦେଇ ଆମେ ସେଥିରୁ ଅଲଗା ଜିନିଷଟା ଆମ ପାଖରେ ରିସାଇକେଲ୍ ହେଇ ଆସିପାରିବ ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ରିସାଇକେଲ୍ ମଧ୍ୟ କଲେ ଆମେ ସମ୍ବଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ସମ୍ବଳର ହ୍ରାସ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସମ୍ବଳର ହ୍ରାସ କେମିତି କରିପାରିବା ଦେଖ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ବହୁତ ହେଉଛି ବୋଲି ତୁମେ ସମ୍ବଳକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ତାହେଲେ ଚାହିଦା ଯଦି ଅଧିକ ହେଉଛି ପିଲା ଡିମାଣ୍ଡ ଯଦି ତୁମର ଅଧିକ ହେଉଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ସମ୍ବଳକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ଯଦି ତୁମ ସପୋଜ ଧରିନିଅ ତୁମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେ ଚପଲଟି ଅଛି ତୁମେ କ'ଣ କର ବାହାରକୁ ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚପଲ ରଖୁଛ ତାପରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚପଲ ରଖୁଛ ତାପରେ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼କୁ ମାନେ ଅକେଜନରେ ବୁଲିବା ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚପଲକୁ ବୁଝ ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚପଲ ରଖିଲେ ହୁଅନ୍ତା ନା ନାହିଁ ହୁଅନ୍ତା ଆମେ ସମ୍ବଳକୁ କ'ଣ କରୁଛେ ମିସୟୁଜ୍ କରିଦେଉଛୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାର ଆମେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ତାର ଆମେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମ୍ବଳର କ'ଣ ଦିନେ ଦିନେ ହ୍ରାସ ପାଇছে ଯଦି ହ୍ରାସକୁ କମେଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ମିନିମମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆମେ ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାଠାରୁ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବା ଯେମିତିକି ଆମେ ବ୍ରସ୍ କଲା ସମୟରେ ଆମେ ଟ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍କୁ ଚଲେଇ ଦେଇଥାଉ ଆରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରସ୍ କଲାବେଳେ ଅନ୍ କଲ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ୱାଶ୍ କରୁଛ ମୁହଁଟାକୁ ୱାଶ୍ କରୁଛ ପାଟିଟାକୁ ୱାଶ୍ କରୁଛ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଖୋଲିବା କଥା ଟ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେଇଥିବ ଆଉ ଚାଲିଥିବ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ହ୍ରାସ କମିପାରିବା କି ନାହିଁ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଉଛ କୌଣସି ମାନେ ଘରଟା ଲକ୍ ଅଛି ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳୁଥିବ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଅନ୍ ଥିବ ଫ୍ରିଜ୍ଟା ଅନ୍ ଥିବ କୁଲର୍ଟା ଅନ୍ ଥିବ ଆମେ ସମ୍ବଳର ତାର ସଦ୍ବିନିଯୋଗ କରିବା ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ ଆମେ ସମ୍ବଳର ତାର ବ୍ୟବହାରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ହେଲେ ମିନିମମ୍ ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକ ସେତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମେ ସମ୍ବଳକୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଆମେ କରିପାରିବା 3R ଦ୍ୱାରା ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ ନିହାତି ବୁଝି ହେଇଥିବ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଜୀବନ ପରସ୍ପର ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣେ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାନା ଓ ଅଂଶୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ପୁରୁଣା ଖବରକାଗଜ ଲୁଗା ବ୍ୟବହାର କରି କୁଣ୍ଟା ତାରେ ବଜାର ସଉଦା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ବାଉଁଶ କାଠିକୁ ଡାଲ ତିଆରି କଲେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାନା ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଂଶୁର ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକରି କ'ଣ ପୁରୁଣା କାଗଜମାନଙ୍କୁ ଲୁଗା ବ୍ୟବହାର କରି ତାରେ ଠୁଙ୍ଗା କାଗଜ ଓ ସଉଦା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ବାଉଁଶ କାଠିକୁ ଡାଲ ତିଆରି କଲେ ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ କିଛି ଦେବା ମାନା କହିଲା ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ କିଛି ଆମେ ଦେବା ଯାହା ହେଲେ ବି ଏହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହତ୍ଵ ଅସୀମ କହିଲା ଅମୀର କହିଲା ଆମ ସମ୍ବଳର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ପୃଥିବୀର ସଜୀବ ରହିବା ପାଇଁ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ମୁଁ ଏବେ କାଗଜ ବ୍ୟବହାରରେ ବେଶ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବି ମେରୀ କହିଲା କାରଣ କାଗଜ ତିଆରି ପାଇଁ ଅନେକ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପଡୁଛି ନିହାତି କାଟୁଛି ଆମେ ଘରେ ଯେପରି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିକୁ ଅପଚୟ ସେଥିରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବି ଅଂଶୁ କହିଲା ଯେଉଁ ଆମେ ଅପଚୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ମାନେ ଘରଟା ଅନ୍ କରିଦେଇକି ଆମେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଚେତନ ହେବି ବୋଲିକରି ଅଂଶୁ କହିଲା ମୁଁ ଆମ ଘରରେ ପାଣି ମଧ୍ୟରୁ ନଟ୍ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ ଓ ବୁନ୍ଦାଏ ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ
ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଲେ ଏହି ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ ବେଳକୁ ହିଁ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ମିଶିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା, ଆମ ବ୍ୟବହାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସମ୍ବଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେ। ତାର ଧାରଣ ବିକାଶର କେତେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଓ ଯତ୍ନ ରଖିବା। ଦେଖ ଏଇଟା ପଢିସ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମରେ ପଢିଥାଏ। ଧାରଣ ବିକାଶର କେତେକ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତ ଦୁନିଆର ଯେତିକି ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରତି ସମାନ ଓ ଯତ୍ନ ରହିବା, ମଣିଷର ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଓ ପୃଥିବୀର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିବିଧତାର ସଂରକ୍ଷଣ ଆମେ ଜୈବମଣ୍ଡଳକୁ ଭଲସେ ରଖିବା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଅବକ୍ଷୟ ଓ ଯଥାସମ୍ଭବ ହ୍ରାସ କରିବା ଓ ପରିବେଶର ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିମୁଖୀ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶରେ ପ୍ରତି ଯତ୍ନମାନ ଦେବାକୁ ସଚେତନ କରାଇବା। ଆମେ ପହିଲା ଯେତେ ବି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କୁକୁରକୁ ଯେତେ ରେସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ପିଲାମାନେ ବା ଆମେ ଯତ୍ନ ଦେବା ସମ୍ମାନ କରିବା, ଆମେ ଠେକୁଆକୁ ପରି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ରେସପେକ୍ଟ କରିବା କଥା। ଆମେ ଠେକୁଆକୁ ଘରେ ରଖୁଛୁ, କୁକୁରକୁ ମାରୁଛୁ ଲାତ, ଏହା ଠିକ ହେବ କି ନାହିଁ? ନାଇଁ, ଠିକ ହେବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆୱାରନେସ୍ ଆଣିବା, ଶିକ୍ଷିତ ହେବା, ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିବିଧରେ ଆଣିବା, ମାନେ ଜୈବମଣ୍ଡଳକୁ ଭଲସେ ରଖିବା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଅବକ୍ଷୟ ଯାହା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଆମେ ଗଛ କାଟୁଛୁ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା, ପରିବେଶ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିମୁଖୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା, ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯେତେ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତା ସେ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷିକ ସେମାନଙ୍କ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ସଚେତନ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ ଆମେ ଦେବା ହେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବା ସମ୍ବଳଟା ଆଉ ଧାରଣ ବିକାଶଟି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ମାନବ ଓ ଅଂଶୁଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପରି କିଛି କାମ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କଥା କ'ଣ? ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ତୁମକୁ କିପରି ଯୋଗଦାନ କରିବେ? ଆମ ପୃଥିବୀ ତଥା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଦତ୍ତ ଜୀବନଧାରଣକାରୀ ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା। ଯଦି ପ୍ରତିଟି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ଯେତିକି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଅଛି ତାକୁ ଧାରଣ ବିକାଶ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଅତି କମରେ ବିନଷ୍ଟୀକରଣ ଆଦି ଦିଗଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବାକୁ ହେବ। ମାନ ଆଉ ଅଂଶୁ କଥା ଲାଗେ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଜୈବ ସମ୍ବଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବା ଆଉ ଅତି କମରେ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ବା ଯେଉଁଟା ଆମର ଧାରଣ ବିକାଶ ତାକୁ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେ। ପିଲା ଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ଭାବରେ ବୁଝି ହେଇଛି। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ପିଲାମାନେ ମୋତେ କହିବ କି ଯେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଲ୍ଭ କରେ। ତାପରେ ଆମେ ଏହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ କରିବା, ଯେଉଁଟା ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତାର ଆମେ କରିବା ପିଲା। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ପଢ଼ା ହେଇଛି ପିଲା, ତୁମେ ଗୋଟେ ଥର ନହେଲେ ଦୁଇଥର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେଲେ ତୁମେ ଆରାମସେ ବୁଝିବାର କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିବନି ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ଆରାମସେ ସହଜରେ ବୁଝା ହେଇଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଏଇଟା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସେୟାର କରିବା ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପିଲାମାନେ। ଦେଖା ହେବା ପିଲା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।